बंधु कथा हृदय आयोग अध्याय को स्वागत करुँ गोविंद चंद्र पंडा मुझे एक स्थान अच्छी जहाँ आपण को आश्चर्य कर सबुठु पुरातन कैमेरा ये अच्छी विश्वर सबुठु पुरातन प्रथम कैमेरा ये अच्छी आ सबू जिनस जहाँ एबे स्वप्न पलटुची आम जहाँ देखा एबे संभव होना ये देखुं ये हूँ विश्वर सबुठारु फास्ट कैमेरा जदि कहवा आम अच्छु एक संग्रहालय जो संग्रहालय को सतेज करी सक्रिय कर रखिंट बोलगड़ अंचल जड़े इंजीनियर बयसर अपराह्न पहुँचले बयस पाखापाखि 87 टपिला से इंजीनियर भावे माड्रास म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रु अवसर नहीं आसिस्टांट इंजीनियर भावे 87 वर्ष बयस देखिले कभी भावे एत वर्ष से चलचंचल अच्छा पूरा संग्रहालय को से पूरा सजई रखिंट सीधा सड़क आलोचना करवा सहित कथा आम सहित अच्छा संग्राहक अक्षय पट्टनायक सर स्वागत करी कार्यक्रम को ए संग्रहालय केबेठू आरंभ है मन भितर 1970 मसीह आरंभ है मन भितर मु मेड्रास पढ़ला एएमआई कला बेले से जन्म नहीं था म्यूजियम गोटे ओडिशा रे करी कहीं मन भर एमती कहीं भाविले जे ओडिशा रे म्यूजियम करिया पे भुवनेश्वर ओडिशा रे म्यूजियम नहीं कहले चले ओडिशा रे एकमात्र म्यूजियम ढाला सरकारी म्यूजियम सेमानक पाखे लिमिटेड अच्छी जिनस किंतु इंजीनियरिंग म्यूजियम कॉन्सेप्ट ओडिशा रे नथला मु प्रथम लोक इंजीनियरिंग म्यूजियम टे करिचा ओडिशा प्रथम वैषयिक संग्रहालय माने यार ना कोन देइचंदी यार ना होची घनश्याम पट्टनायक पिंडिक श्रीचंदन म्यूजियम एवं लाइब्रेरी केते प्रकार पुराना जिनिस रखिचंदी मो पाखे अछि वर्तमान 30,000 प्लस प्रकार जिनिस अछि एगुड़ी को 35 विभाग साहित्य रखाई एते पुरातन जिनिस जो संग्रह करबा केते काठिकर माने केते कष्ट साध्य थिला आ केमिति को संभव कले एकाठी केमिति करि परले सुनतु प्रथम तो 1970 मसीह ये जिनस सब संग्रह है प्रथम 1970 मसीह मुझे जिनस संग्रह कली मत बोलोरे बाया कहते विश्वास करूँ बाया कहते भंगा कैमेरा भंगा रेडियो ये सब भंगा जिनस संग्रह कला को अखम को नियो रांची को नियो भुवनेश्वर को नियो ट्रिटमेंट करा इनका कहते एबे समस्या जानी सारे ये गोटे विराट म्यूजियम करदे सक्सेसफुली एवं सक्सेसफुल निश्चित भाव में कहि ओडिशा प्रथम वैषयिक संग्रहालय जिते बेले लोक मैंने आपन को पागल बोली कहते आख्या दौले आपन मानसिक स्थिति की बिगाड़ को चाहूले आप विचलित होते नहीं नहीं विचलित मु तो विचलित होकर बंद हो जाती संग्रहालय कहला गोटे अति अति कष्टकार साध्य जिनस अच्छा ये जो आपण माड्रास म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन रे चाकरी छाड़ी 5-6 वर्ष चाकरी करके बापा चाहिए मो सेटार बापा जाइके निजे घिन आले मते तापर ओडिशा फेरिक मु आ चाकरी करनी कौन कौन सब जिनिस अछि देखिबे आपण को संग्रहालय रे सुनतु 35 टा सेक्शन रे जिनिस अछि मुख्य सेक्शन हला ऑडियो वीडियो सेक्शन अच्छा दृश्य श्राव्य सेक्शन रेडियो हला श्राव्य टेलीविजन हला टीवी हला दृश्य श्राव्य ऑडियो वीडियो सेक्शन तापर हला फिलाक्टिक सेक्शन डाकटिकट सेक्शन डाकटिकट सेक्शन अछि 5,000 प्रकार डाकटिकट कॉइन सेक्शन रे पाखापाखि 1500 प्रकार कॉइन अछि तापर करेंसी नोट सेक्शन करेंसी नोट सेक्शन हला भारतीय करेंसी नोट आउ फॉरेन करेंसी नोट भारतीय करेंसी नोट अच्छी पाखापाखि 1500 प्रकार आउ विदेशी करेंसी नोट अच्छी पाखापाखि 700-800 प्रकार आउ तापर इलेक्ट्रिकल सेक्शन इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन मैकेनिकल सेक्शन रेफ्रिजरेशन सेक्शन आउ ए भले 35टा सेक्शन अछि दर्शक बंधु मुझे देखा चाहिए ये मो पाखे रोचे रेडियो ये रेडियो पट्टनायक केबे कार बोली कहउछन्ती आपण ये रेडियो टी ये सब रेडियो ये रेडियो
70 ଦଶକର। 70 ଦଶକର ଏ କଲେକ୍ସନ କେମିତି କରନ୍ତି ୟାକୁ ସଂଗ୍ରହ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ କଲେକ୍ସନଟା ଗୋଟେ ଅତି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଠି ଗଲି, ସେଇଠୁ ଆଉ ଶୁଣିଲି ଆଉ 4-5ଟା ଜିନିଷ ଖବର, ସେ ପୁଣି ସେଠି ଚାଲିଲେ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ୟା ପାଇଁ? ମୁଁ ୟା ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଆଚ୍ଛା ସୋଫା 1 କୋଟି। 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଁ, କରିଛନ୍ତି 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ। 55 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସେଟ ସମ୍ପତ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି କି ବିକିଛନ୍ତି? ବିକିଛନ୍ତି ନା ବିକିନାହାନ୍ତି? 15 ଏକର ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଜମି ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ 15-20 ଏକର ଜମି ୟା ଭିତରେ ବିକି ସାରିଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ପାଗଳ ହେଲେ ହିଁ ଏତେ କଥା କରିପାରିବ। ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷର ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପାଗଳାମୀ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ 87 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏ ବୟସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୁବ ସୁଲଭ ଗୁଣ ଏବେ ବି ଭରି ରହିଛି। ପୁରା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି କ୍ୟାମେରା ସେକ୍ସନ ଅଛି। ଏସବୁ କ୍ୟାମେରା ଯେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପର ପିଢି ବି ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିନଥିବ। ଏ ସବୁ କୋଉ କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଟିକେ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଲା ବକ୍ସ କ୍ୟାମେରା। ବକ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଅଛି। ଏ କୋଉ ଦଶକର କେବେକାର? ବକ୍ସ କ୍ୟାମେରା ହବ 50 ମସିହା, 1950। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟର। ହଁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟ କି ଏଇଟା ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜର୍ମାନ, ଏଇଟା ଆକ୍ଫା ଇଣ୍ଡିଆ, ଏଇଟା ଜର୍ମାନ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା 1960 ମସିହାର। ଯେତେବେଳେ ସିନେମା ତିଆରି ହୁଏ, ଯୋଉ କ୍ୟାମେରା କଳା ଧଳା ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ରେ ହୁଏ ସିନେମା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖଉଥିଲେ ଯୋଉ ଅଛି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା, ସେଇଟା କେତେ ଦଶକର ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି? ବୁଝିପାରିଲି। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୟାମେରାଟା ଅଛି ଯୋଉ ସିନେମା ତିଆରି, ଏଇଟା ମୋଶନ କ୍ୟାମେରା। ଏଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ତିଆରି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା 70 ମସିହା। 70 ମସିହାର। ଏଇଟା ରିଜିନାଲ କଲେଜ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ମତେ ଦେଇଛି ଏ ଦିଟା ଏକ କ୍ୟାମେରା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ପାଇଲା ଭଳିଆ, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପିଢି ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିଲା, ଲାଇଟ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହଉଛି ଲାଇଟ, ଯୋଉ ରେଳ ଗାଡି ଏଇ ଲାଇଟ ସବୁ କୋଉଠି ଲାଗେ? ଏଇଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଟ ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ରେଲୱେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡାକ ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘୋଡା ଗାଡି, ସେ ସମୟରେ ଘୋଡା ଗାଡିରେ ଲାଇଟ ଲାଗୁଥିଲା ଦିପଟେ। ଏଇଟା ଘୋଡା ଗାଡି ଲାଇଟ। ଏଇଟା ତମ୍ବାରେ ତିଆରି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କେବଳ ଭାରତ ଭିତରୁ କରନ୍ତି ନା ନାଇଁ ବିଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି? ବିଦେଶରୁ ଅଛି, ବିଦେଶ ଜିନିଷ। ଗୋଟେ ଜର୍ମାନ ରେଡିଓ ଅଛି, ପୁରା କୋଲାବୋରେସନ ନୁହଁ। ମୋ ପାଖରେ ଗ୍ରେଟ୍ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ ରେଡିଓ ଅଛି, ଜର୍ମାନୀରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଡେ ଲାଇଟ। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତି ଓହଳା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓହଳେଇନି, କାମ ଚାଲିଛି ତ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡେ ଲାଇଟ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଡେ ଲାଇଟ। ରେଡିଓର ସମ୍ଭାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରେଡିଓ? ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି 1100 ପ୍ରକାର ରେଡିଓ। 1100 ପ୍ରକାର ରେଡିଓ। ମାନେ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ କଣ କେମିତି? ମାନେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ମେଡ୍ ନା ଜର୍ମାନ ମେଡ୍? ଇଣ୍ଡିଆ ମେଡ୍ ତ ବହୁତ। ମୋ ପାଖରେ ରେଡିଓ ଅଛି, ଜର୍ମାନୀ ଅଛି, ଜାପାନ ଅଛି, ଜର୍ମାନ, ଜାପାନ, ଆମେରିକାନ ରେଡିଓ ଅଛି ଗୋଟେ। ଭଲ ଜିନିଷ ଏତିକି ଅଛି। ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ କେତେ ଅଛି? ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ସବୁ ମିଶିକି? ଧର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟୁ ଧରି, ଫୋନ ଟୁ ଧରି, ଏମିତି ବିଦେଶୀ ସଂଗ୍ରହ କେତେ କରୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶୀ ଜିନିଷ ତଥାପି 100 ହବ। 100 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟେ କଥା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ବୈଷୟିକ କଥା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଇଏ ଯୋଉ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ ଅଛି କଣ? ଇଣ୍ଡିଆନ ଜିନିଷ, ପେଡି ପେଟ୍ରା। ଏଇଟା ବେତରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ୟା ଦେହରେ ମହିଳା ମାନେ ସବୁ ଲୁଗା ରଖନ୍ତି। ଏବେ ଯେମିତି ବାସ୍କେଟ ହେଇଗଲା, ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ର କାମ କରୁଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନେ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଏ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏ ବୟସରେ ସଂଗ୍ରହ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିଛି ନା? ଚାଲିଛି।
ଚାଲିଛି ଅଳ୍ପ ଅଧିକେ ହଁ। ମୁଁ ତ ଆଉ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ପାରୁନି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ 3 ଚକିଆ ଅଟୋ ନେଇକି ଯାଉଛି ନହେଲେ 4 ଚକିଆ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେତେବେଳେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ର କାମ ଇଏ କରୁଥିଲା ବହୁତ ୱେଟ୍ ଅଛି ପାଖାପାଖି କେଜିଏ ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେରିକାନ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ। ଆମେରିକାନ ମାଇକ୍ ଏଥିରେ ସେତେବେଳେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଭାଷଣ ହଁ ଦଉଥିଲେ। ଏଇ ସେଟ୍ଟା ହଉଛି ହଁ। ନେହେରୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଏଇ ସେଟ୍ ନ ଲାଗିଲେ ସେ ଭାଷଣ ଦଉନଥିଲେ। ଓ ଆମର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାଇକ୍ ଥିଲା। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉଠୁ କଲେକ୍ସନ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ। ରିଜନାଲ କଲେଜ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଓହୋ ରିଜନାଲ କଲେଜ ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଏଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦେଖିବା ଯେତିକି ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଟୁ ଧରି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ତା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ସଂଗ୍ରହ ହଁ କରିଛି। ହଁ ବହୁତ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ଅଛି ଇଆଡେ ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବଜଙ୍କର ଯେମିତି ଦେଖଉଥିଲେ ହାତ କଡି ହଁ ୟାକୁ କେମିତି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ମାନେ କୋଉଠୁ କେମିତି ଇଏ ଏଇଟା କଲେ? ସବୁ କଂସା ପିତଳ ଦୋକାନରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଳକାଟି ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟିଠୁ କାଗଜଠୁ ଧରି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ଓହୋ ଏମିତି ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଛି ନା ନାଇଁ କେତେ କଣ? ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇନାହିଁ। ମୁଁ ବି ବିକଳ ହଉଛି ସରକାର ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଷୟିକ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଯେମିତି ଯୁବପିଢି ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏହାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟ ଯୋଉ ପୁରାତନ ଯୁଗର ଯୋଉ ପୁରାତନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଥିଲା ତାକୁ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ତା ପାଇଁ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। କହିଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ଆଉ ଜିନିଷ ଅଛି ଘରେ ବି ଏବେ ଜିନିଷ ଅଛି। ଘରେ 40ଟା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଅଛି। ହଁ ପୁରୁଣା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଗୋଟେ ରସିଆନ କାର ଅଛି। ମତେ ଆଉ ଘର ଦରକାର। ଘର ନହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଖତ ଖାଇଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତିକି ପୁରାତନ ଜିନିଷ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅଛି ବା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ପର ପିଢି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରକାର ବିନା ସାହାଯ୍ୟ ଚଳେଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ କେବେ ଜଣେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ସମସ୍ୟା? ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛି କେହି କାନାହାନ୍ତି। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଝିଅ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ବି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇ କଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ତଥାପି କଣ? ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଗୃହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଠି କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ବୋଲର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମତେ ଦେଇଛି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବି କି ମରିଥିବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କଣ ହବ ସରକାର ବୁଝିବେ। ଏତେ ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢି ପାଇଁ ବା ପର ପିଢି ଯେମିତି ଜାଣିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଟିକେ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ହବ ବୈଷୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢିବ ୟା ପାଇଁ ସରକାର ନିହାତି ଆଗେଇ ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ସରକାର ମତେ ଇମିଡିଏଟଲି ରେକରିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଦେବା ଦରକାର। ମୋ ପାଇଁ କହୁନି ଯେତେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ଯେତେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବହୁତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବାହାରି ସାରିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ସାରିଲାଣି ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅଛି। କେହି ପଇସାଟେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବେକ ମୋଡ଼ି ହେଇକି ପଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସେକ୍ସନକୁ ଆସିଲୁ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟିକେଟ ଅଛି ତା ସହିତ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ଇଏ ସବୁ କୋଉ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଟିକେଟ ଆମର এইটা ମୋର ଡାକ ଟିକଟ ସେକ୍ସନ। ଡାକ ସେକ୍ସନରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସିଟ୍। ଓଡ଼ିଆ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଡାକ ଟିକଟ ଥିଲା ବାହାରିଥିଲା ଏଇଥିରେ ଅଛି ଯଥା ମଧୁବାବୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାମନ୍ତ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିଜୁବାବୁ ଫକୀର ମୋହନ ସବୁ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଡାକ ବାହାରିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ସିଟ୍ଟା ହଉଛି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସିଟ୍। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଡାକ ଟିକଟ ବାହାର କରିଥିଲେ ଏଇ ସିଟ୍ରେ ଅଛି। ବାକି ଏଇଠୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କର ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କର
ডাক ଟିକଟ ଅଛି। এই ডাକ ଟିକଟଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1948 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଦୁଇଟା ଗାନ୍ଧୀ ଟିକଟ ବାହାରିଥିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 1.5 ଅଣା, ଗୋଟେ 3.5 ଅଣା। ଏଇଟା 1.5 ଅଣାର ଡାକ ଟିକଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଅନେକ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଅଛି, ଏସବୁ କୋଉ ଦେଶର କରେନ୍ସି? ଯେମିତି ଉପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଇଟା କରେନ୍ସି ଲାଗିଛି। ହେଉଛି ଏଇ କରେନ୍ସି ନୋଟଟା ନେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସେକ୍ସନ। ଯେତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ନୋଟ ବାହାରିଥିଲା ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏପଟକୁ ଯଦି ଆସିବା ଏପଟେ, ହଁ এইটা ইন্ডিয়ান সেকশন। এইটি মোদি ଯେଉଁ ନୋଟକୁ ডিমনিটাইজেশন କଲା এইଥିରେ ଅଛି ସବୁ 500 ଟଙ୍କିଆ, 1000 ଟଙ୍କିଆ ସବୁ। ये जो ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଛି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଅଛି, এইটা ନେପାଳର, ହଁ ନେପାଳ ନୋଟ। ଏଇଟା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା। ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯୋଉ କରେନ୍ସି ଅଛି, ନୋଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖଉଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ରହିଛି, ସିଙ୍ଗାପୁରର ନୋଟ, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗାପୁର ସେକ୍ସନ, ସାଉଦି, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯୋଉ এইটা হচ্ছে বিদেশি ডাক টিকট। ବିଦେଶୀ ଡାକ ଟିକେଟ। ଏଇଟା କୋଉ ବହୁତ ଦେଶର ଅଛି। ପ୍ରାୟ 90ଟା ଦେଶର ଡାକ ଟିକଟ ଅଛି। 90 ଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏ ସଂଗ୍ରହଟା ଯେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ସରିଲାଣି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆହୁରି ସଂଗ୍ରହ ଅଛି? ହଁ ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରହ ଚାଲିବ, ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଦ ହବନି। ମୁଁ ତ ବର୍ଷ ତଳେ ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରିଛି। ଡାକ୍ତର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ନେବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ବୁଲିଛି। ମୁଁ ତ କଣ ମରିବା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଗରୁ ମରିଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୋଉ ଜାତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେମିତି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ କରୁଛନ୍ତି, ନା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉପରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେବି। ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ କନସେପ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜସ୍ଥାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ମର୍ଜର ହେଇଗଲା, ଗଡ଼ଜାତ ମର୍ଜର ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ରାଜସ୍ଥାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲା, ସେ ରାଜା ମହାରାଜ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ତମ ପ୍ୟାଲେସଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ କନଭର୍ଟ କରିଦିଅ। ଓଡ଼ିଶାର ତତ୍କାଳୀନ ନେତାମାନେ କିଛି କହିଲେନି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜାମାନେ ବିକିକି ଖାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶା ଜିନିଷ ବମ୍ବେ, ଦିଲ୍ଲୀ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାଲା ହାତୀ। ଏମାନଙ୍କର କଲଚର ଉପରେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ମିତା। ଆରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନ ରଖିଲେ ଅସୁବିଧା କାହାକୁ କହିବ? ଥର ଚେଞ୍ଜ ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ଖୋଲିନି, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ଖୋଲିଲେ। ଏବେ କ'ଣ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ୁଥିଲି ଡିରେକ୍ଟରେଟ୍ ଖୋଲିବ କହିକି। ଆମେ ତେଣୁ ବହୁତ ପଛରେ, ମ୍ୟୁଜିୟମ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ବହୁତ ପଛରେ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଭାଇଜାଗପଟମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 8ଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ, ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ। ଆମ ସରକାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି 4 ଲକ୍ଷ। ଆମେ 50 ବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁଛୁ, ଆମେ 4 ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ବହୁତ କ୍ଷୋଭ। 20 ଏକର ଜମି ସରିଗଲାଣି, ମୋ ପିଲା ଛୁଆମାନେ କ'ଣ ଖାଇବେ? କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସମାଜରେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ନିଶା ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଫସୋସ ଅଛି? ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଅଫସୋସ ଅଛି? ଚାଲିବ। ଅଫସୋସ କ'ଣ ରହିଛି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭିତରେ? ଅକ୍ଷୟ ପଟ୍ଟନାୟକର କ'ଣ ଅଫସୋସ ରହିଛି? ଅଫସୋସ ନା, ମ୍ୟୁଜିୟମ ତ ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଅଫସୋସ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏ ଘରଟାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ହଟେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହଟେଇ ଦେଲେ ମୁଁ ତ 10 ବର୍ଷ ନଥିବି, ମୋ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଚିନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କାହାକୁ ସରକାର ନେବେ ନା ନାଇଁ? ଆପଣଙ୍କ ମୁଁ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ସରକାରକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଚୋରିକି ଖାଇଯିବେ। ମୋ ପିଲାମାନେ 2 ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ କାହିଁ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଚୋରି କରି ଖାଇଯିବେ ବୋଲି? ସରକାର କାହିଁ ଚୋରି କରିବେ? ନାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆମ ମାନସିକତା ଚୋରି କରିବା। ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ମାନସିକତା ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ବହୁତ କମ୍।
ଆମର ଅସ୍ମିତା ସବୁ ନେତାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଆ अस्मिता कहते ओडिशा को सरकार मु कौन सी निर्दिष्ट सरकार कहूनी सरकार चिंता कले 25 वर्ष है बीजेडी सरकार चला बर्तमान 2 वर्ष एबे तो गोटे नुआ सरकार को सरकार चिंता कलानी पुराना बही को आउ थे रिप्रिंट करने लक्ष लक्ष बही अच्छी लोप पाई जाऊँगी कहीं चिंता करना बीजेडी सरकार पूर्व जो सरकार भी थे मु को निर्दिष्ट सरकार को कहूनी हरिकृष्ण महोदय थे नवकृष्ण चौधरी थे सौदाशिव त्रिपाठी थे मान संकीर्ण मनोभाव कल्चर कहार आइडिया ना। अच्छा हाँ दर्शक बंधु गोटे कथा कहवा बयसर अपराह्न थी जेभली वैषयिक संग्रहालय श्रीयुक्त अक्षय पट्टनायक यार किभली संरक्षित हो सरकार अनुदान जोगाई देवार समय आसी सरकार जो दाबी करुँच श्रीयुक्त पट्टनायक जो अन्य राज्य मानक पुरातन संग्रहालय को जो अनुदान दि जाऊँगी सेमती अनुदान दि जाऊ और आग पीढ़ी जेभली बहु शिक्षणीय जंत्रपाति धरी अनेक सामग्री रही देशी ठू विदेशी ठू आम आंचलिक स्तर में अनेक सामग्री को साइति रखिंट तार किभली लोक मैंने जानवे और से विषय अध्ययन करेंगे ताऊपर आउ टे सहज हो पार। दर्शक बंधु आम कार्यक्रम आपको भल लगुला फॉलो लाइक और सब्सक्राइब करने को भूलिए। रोची नमस्कार।